परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में महसूस करने वाले सारे भैन भैन नूं जय मसीह दी। आओ असीं बाणी विचों सिखांगे आत्मिक जवानी के बारे। बड़े ध्यान नाल सुनना, नौजवानों की जिंदगी किस तरह की होनी चाहिए, अज नौजवान किस तरह चल रहे हैं। उपदेश के 11वें अध्याय वचन 9 दे विच बड़े ध्यान नाल सुनिए। हे जवान, अपनी जवानी विच मौज कर अते अपनी जवानी के दिनों विच तेरा जी तैनूं परचावे अते अपने मन दे राहां उत्ते अते अपनी अखियां दे वेखण अनुसार तुर। पर तू जान लै जो इन्हां सारियां गल्लां दे लई परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मेरे भैणों ते मेरे भाईओ, जवानी के बारे परमेश्वर की बाणी, परमेश्वर का वचन सानूं दसदा कि अपनी जवानी दे विच मौज कर, तैनूं अधिकार वा मन मर्जी ना जी। बाणी कहंदी आ तेरा मन खुश रहना चाहिए, पर एक गल दा चेते रखी कि तेरा न्याय होना, क्योंकि जवानी दे विच हर इंसान बुरे काम पुज पुज के करदा, जान बुझ के करदा, पर तेरा लेखा होना, तेरा न्याय होना। बाणी वेखो वचन सानूं दसदा। उत्पत्ति जदों असीं 39 दे 2 वचन पढ़ते, यूसुफ का इतिहास वेखो। यूसुफ ने अपनी जिंदगी दे कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। अज हर इंसान दुनियावी सोचा में चाह कि मैं बहुत छेती मीर बन जावां, बहुत वड्डा इंसान बन जावां, पर बाणी कहंदी यूसुफ ने ईमान परमेश्वर ते रखिया। पोटीफार दी भी जुलेखा ने उहदे नाल पाप करने की कोशिश की, पर उन्हें इस पाप तो इनकार कर दिता। उन्हें अपने परमेश्वर नूं निराश नहीं किया। उन्हें दुनिया नूं दस्सिया भी मैं यीशु मसीह दा, परमेश्वर दा, मैं नौजवान वां, मैं चंगी जिंदगी जीण वाला वां। उन्हें शैतान नूं शर्मिंदा किया, उन्हें शैतान नूं हराया। जुलेखा ने बेशक उन्होंने जेल करवा दी, ते परमेश्वर ने जेल विचों कढ के राजा बना दिता, पूरी दुनिया का राजा। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ने भी अपनी जवानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ। पर यूसुफ की जिंदगी बहुत पवित्र सी। ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी भी इस तरह की पवित्र होनी चाहिए आ। ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी बड़ी रूहानीयत वाली होनी चाहिए, क्योंकि अपनी जवानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। ये जवानी नहीं, अज जवानी किदां दी आ, सिर्फ अपने खाण पीण का मतलब, सिर्फ अपने चाल चलन का मतलब, सिर्फ अपनी जिंदगी का फिक्र नहीं। नौजवान चाहे तो पूरे समाज को बदल सकता जो ਉਹਦੇ मन च शौक हो। 3 नौजवानों की एक मैं होर साखी दसन लगा। दानियल की पोथी 3 अध्याय 21 तो 26 तक आप जो पढ़ते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो, इन्होंने मूर्ति में मत्था नहीं टेकिया, इन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। इन्हों की बंदगी ने, इन्हों की भगती ने अज पूरी दुनिया दस दिता भी ये 3 नौजवान परमेश्वर की बंदगी करने वाले ने। राजे ने खुद अपनी अखां ने वेख्या, इन्होंने मूर्ति में मत्था नहीं टेकिया, बन के सुटे गए ने। 3 घंटे बाद राजे ने वेख्या सुटे 3 जने, 4 जने उत्थे हो गए, चौथा कौन ही? परमेश्वर। इदां दी जिंदगी होनी चाहिए, भगती वाली जिंदगी होनी चाहिए आ, पवित्रताई वाली जिंदगी होनी चाहिए आ। इन्हां लोगों ने वेखो सिस्टम बदल के रखता, पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रखता। अज अपनी मर्जी ना पढ़ लिखना वा, अपनी मर्जी ना नशे ला लिया, अपनी मर्जी ने शादी करा लिया। माँ बाप गरीबी दे विच पुराने कपड़े पा पा के बच्चों को पढ़ाते, कोर्स कराते, बच्चे अपनी मर्जी ना शादी कर लेंगे, वो चलदियां फिरदियां लाशां बन जाते हैं। वेखो इन्होंने अपने माँ बाप का नां रोशन किया। इन्हों का भी इतिहास वेखो पूरी दुनिया बाइबल दे विच लोग जानते हैं। ये भी तो 3 नौजवान आ जिन्हों का ध्यान परमेश्वर दे वाल आ। किसी भी जिंदगी दे विच कोई इन्हां बुराई नहीं की। आप जो पहला शमूएल 17 दे पढ़ते हैं दाऊद के बारे, कि दाऊद ने छोटी उम्र दे विच गोलियत नूं मारिया। दाऊद ते परमेश्वर का मसा ही, इसका मतलब साढ़े उत्ते परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का मसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा तो बिना इंसान एक मुर्दा वा, कभी भी शैतान उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता। इसलिए साढ़े उत्ते परमेश्वर का मसा होना जरूरी है। दाऊद दे उत्ते परमेश्वर का मसा ही, उन्हें गोलियत नूं हराया, उन्हें अपने देश नूं आजाद किया, उन्हें परमेश्वर का नाम उच्चा किया। ਉਹਦੇ बाप ने ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ रोकिया सी, पर जिहड़ा मसा ही शाऊल जानता सी भी गोलियत नूं कोई नहीं हरा सकता, पर परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा वधिया काम किया। इसलिए साडे जरिए परमेश्वर वधिया काम करेगा, कर सकता वा, ये साडी जिंदगी पवित्र हो, जे साडा परमेश्वर वाल ध्यान हो। हाँ जी, लैन अगली सुननी है जी। बाणी उपदेश 12 दे पहले वचन, अपनी जवानी दे दिनी अपने करतार नूं याद कर, चेते रख, जद कि वो माड़े दिन नहीं आए अते वो वरे अजे नहीं पुजे जिन्हां विच तू आखेगा कि मैनू कोई खुशी नहीं आ। अज नौजवान जिहड़े खुश नहीं आ, बाहर जाते आ वापस आ जाते आ, काम ते जाते वापस आ जाते आ, माँ बाप नाल धोखा करते आ, नशे करते आ। उत्थे काम किया जी इन्ने साल, पैसे नहीं मिले,
ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਫਤਾ ਦੀ ਧੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਲੀ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਬਾਪ ਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤਮੋਥੀਉਸ 4 ਦੇ 11ਵੇਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਤਮੋਥੀਉਸ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 22 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਭੱਜ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੜੇ ਕਾਤੋਂ ਗਏ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, 250 ਕੈਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦਰੋਗਾ ਵੀ ਦੂਰ ਖੜਿਆ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਅਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਜਵਾਨੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਜ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਪੂਜਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਵਾ ਕਰਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਤਕੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਓ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੀ ਆ, ਥੋੜੇ। ਸੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ। ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੋ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆਹ ਜੋਬ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸੋ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ।